नमस्कार। प्राइस एक्शन सीरीज रो आउ एक वीडियो को आपन को स्वागत। ये हला प्राइस एक्शन बेसिक्स रो थर्ड वीडियो। या पूर्व आउती दीटा वीडियो अपलोड हेची, आपन जाई ताको देखंतु जे प्राइस कोन आउ प्राइस एक्शन कोन। तो यार जोरा सेकंड वीडियो थिला प्राइस एक्शन, आमे लास्ट वीडियो रे पढिथिले जे प्राइस एक्शन कोन। ठीक अछि। तो ए जो एक्शन वर्ड ता थिला आमे सेठी जानिथिले जे प्राइस रो मूवमेंट को आमे प्राइस एक्शन कहउथिले। ठीक अछि। ताले प्राइस रो मूवमेंट कोन आमे सिखिथिले, आइदर प्राइस टा बढ़िबो नहले प्राइस टा कमिबो। ठीक अछि। तो प्राइस बढ़े आउ कमे ताले कोन पई ताकू सिखिया पई आमे चलंदा जी पढिबा थ्योरी ऑफ प्राइस। ठीक अछि। ताले आजिरो टॉपिक हला थ्योरी ऑफ प्राइस। तो थ्योरी ऑफ प्राइस कोन? थ्योरी ऑफ प्राइस को मु बुझिया पई एठी ओटे लाइन लिखिछि, द प्राइस ऑफ ए स्पेसिफिक गुड। बुझिला? द प्राइस ऑफ ए स्पेसिफिक गुड और सर्विस इज डिटरमाइंड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स सप्लाई एंड डिमांड। ता माने मु या कहूची जे कोनोसी एक निर्दिष्ट प्रोडक्ट रो प्राइस टा माने जेती पैसा से जिनसटा को पाइबा पई दरकार सेटा केमिति फाइनल हेई थाए ना सप्लाई आउ डिमांड को देखिकी। ताकू बुझिया पई मु आपन गोटे छोटो एग्जांपल दोची। धरंतु आपण एबे हाट को गले आ मु कहली जे आपण जांतु 1 किलो एप्पल नै के आसीबे। ठीक अछि। तो आपण जेताले गले एप्पल आनिबा पई तो आपणकर जणा अछि मु 1 किलो एप्पल आनिबे। तो आपण जेबे जिबे आपण जाई कि सेलर को माने दुकानी को आपण कोन पचारिबे? प्रथमे पचारिबे जे सेउ किलो केते। ठीक अछि। तो सेउ किलो केते तळे से कहला आपण को से कहला जे 250 टका आज्ञा अछि सेउ रो किलो। ठीक अछि। तो 250 टका जदी सेउ किलो हला, आपण कोन ताऊ 250 टका दउचनी? आपण ताकू कहउचनी नाही आज्ञा मु तो 200 टका रे शेष थरो नेइतिली, ए 250 टका कोन आपण पुणी मते कहलेनी। ठीक अछि। तो ता माने एबे आपण हेई गले, आपण जो कथरा कहउचनी 200 टका, आपण हेले बायर, सेलर कहउची मु नेबी 250 टका रे। किंतु प्रकृत रे केते पैसा रे आसीबो माने सेई जो एई जोटा हबो, एई जो वस्तुटा माने आपनकर जोटा एप्पल टा सेटा केते पैसा रे आसीबो, सेटा केते फाइनल हबो। सी आपण ताऊ कहबे जे नाही 200 रे तो हबनी, सी तापर तार प्राइस टा कमेबो सेलर। जेतु आपण मना करचंदी 250 रे नवा पई, सी आसीबो 240 230 एमते किछि से कमेबो। तो आपण देखियो जे मु तो गत थरो 200 रे नेतिली, एथरो एटलीस्ट मु 210 किबा 220 रे नेबी। परंतु आपण एग्री करि गले जे फाइनल मु 220 रे नेबी। आउ सी भी एग्री करला, छाडन तो 230 जाय गलेनी, छाडा 10 टका कोन अछि 220 रे फाइनल कर दवा। तो 220 टका रे आपनको डील फाइनल हे गेला। ताले सप्लायर जी आपनको दुकानी नाली रंगर लेखाई सप्लाई, सी राजी हे गेला केते रे दवा को 220 रे। आपण हेले बायर जोटा ग्रीन रे लेखाई छि। तो आपनको जो डिमांड थिला आनिया पई सेउ, तो आपनकर एबे फुलफिल हे गेला, आपण ताको 220 टका रे धरि के आसिले। ताहाले मु एबे नेक्स्ट पॉइंट को जाउची। नेक्स्ट पॉइंट रे मु लिखि छि जे डिमांड कोन। ठीक अछि। डिमांड ताले किए करथला एना ना बायर जहां मागे सेटा हला डिमांड। तो डिमांड हला चाहिदा। कोन हला चाहिदा ना हाउ मच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। सी जेंदी आपन को 240 230 एंदी सब ऑफर दोतला, फास्ट 250 कहितला। तो सब डिफरेंट डिफरेंट प्राइस से आपन को ऑफर देला जे नियंतो आपण एतरे नियंतो। बट आपण कोन कले विलिंग कलेनी, माने आपण राजी हेलेनी सी टाइम रे। किंतु केतेबेले राजी हेला, आ केतेबेले आनी पाइले। बुझिला? राजी होबा आ आनीबा दीटा जिनस बुझछन तो। आपण जोतरे राजी हेबे से पैसा रे तळे नेई के आसीबे, ताहाले सेईटा आपणकर कोन हला ना आपण बायर हे गेले, आ सेईटा आपणकर डिमांड भी रहिला। ठीक अछि। मु एबे 220 टका रे नेई के आसी। ठीक अछि। आपण एतनो एठी कोन मु लिखिली ना हाउ मच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। ठीक अछि। तापरे आपण बुझि पारले डिमांड कथा। एबे आमे जिवा सप्लाई को बुझिया पई। ताले आपण जदी बायर थिले डिमांड करथिले, से जे सेलर थिला से हला सप्लायर। तणु से सप्लायर ओडिया हला कोन जोगाण। तो जोगाण माने कोन ना हाउ मच सप्लायर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। आपण ताको कोन करथिले ऑफर दोथिले 200, तापर कहले 210, बट से कोन हला से राजी हलानी। बट से केतेबेले राजी हला सेल करिया पई जे 220 रे। तो से सेमिति कोन हला ना ताकू सुहेला भलिया से जो प्राइस रे आपण को देला, से प्राइस टा किए दिए ना सेलर, जो माने से प्राइस टा किए राजी हुए, सेलर जेबे राजी हुए सेबे आपण किनि पारन। तो सेठी मु सेट पई लिखिछि जे हाउ मच सप्लायर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। जेते भी सब प्राइसेस आसे से सेतिर को प्राइस टा राजी होबो, सेटा तळा माने फाइनल हे जिवो बायर सहित, आ सी एग्री कर जिवो, सेइतरे से सप्लाई कर दिए जिनसटा। तेणु मु भाबुची आपण बुझी पारथिबे जे डिमांड आउ सप्लाई, बायर आउ सेलर एंको भितरे केमिति कथावार्ता हुए, आउ केमिति जिनसटा गोटे फाइनल रेट रे पहुंची कि बिक्री हे जाए। ठीक अछि। आइदर बिक्री हे जाए नहले किणी हे जाए।
ତ ସେମ୍ କଥା ଜଣେ ବିକିଲେ ଆଉ ଜଣେ କିଣୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି। ଏ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କହୁଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ମନେ ମନେ ବସିକି ଭାବିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଁ ପଟେ ଦିଟା ଷ୍ଟୋର ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟୋର 1 ଆଉ ଷ୍ଟୋର 2। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଷ୍ଟୋର 1 ଆଉ ଷ୍ଟୋର 2 ଏମାନେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଲେଖା ହେଇଛି ସପ୍ଲାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ନାଲି ରଙ୍ଗ ଅଛି। ତ ଡାହାଣ ପଟେ ସେମିତି ଅଛି ଡିମାଣ୍ଡ। ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କିଏ କରେ? ବାୟର। ସପ୍ଲାଇ କିଏ କରେ? ସେଲର। ତ ସପ୍ଲାଇ ଯିଏ କରେ ତାକୁ ମୁଁ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛି, ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛି। ଏବେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ଆପଣ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ସେଠି 4ଟି ଘର ଅଛି। ଏ 4ଟି ଘରର ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ଏ ଷ୍ଟୋର 1 ଆଉ ଷ୍ଟୋର 2 ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭାବ ପଡୁନି। ଯାହା ଜିନିଷ ଏଠୁ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲା ଏ ଷ୍ଟୋର ମାନେ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ଘର ଅଛି, ଏ 4ଟା ଘରକୁ ବହୁତ ଗେଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଦିନ କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣ ଗଲେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଲା। ଏ ଦୋକାନରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନେଇ ଆସ, ଏ ଜିନିଷଟା ନେଇ ଆସ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟୋର ବାଲା ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କର ତ ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଲାଣି, ଆମେ ଚାଲ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ବଢେଇ ଦବା ପ୍ରାଇସ୍। ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ ରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଲୋକ ହେଇଗଲେ, କାରଣ ଯିଏ ଗଲା ସିଏ କହିଲା ଯେ ମୋ ଜିନିଷ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲିମିଟେଡ ଅଛି ନା, ତ ସିଏ ଦିଟା ଦୋକାନ, ଆଉ ତ ଦୋକାନ ବଢିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକ ବଢିଗଲେ। ଲୋକ ବଢିଗଲେ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଗଲା। ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଗଲା ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସିକି ପଚାରିଲେ, ଷ୍ଟୋର ବାଲା କହିଲା ମତେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ବଢେ ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ବଢେ। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିହେଲା ଏବେ? ତ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢେ ନା ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଲା ପରେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନଟି ବୁଝିଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନକୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 2 ଜଣଙ୍କ ଘର ଛୁଟି ହେଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲେ, କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଭ୍ୟାକେସନ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ରହିଲେ 2ଟି ଘର। ଏ 2ଟା ଘର ତ ସିନା ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟୋର ବାଲା ଥିଲା ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି ଆଉ 2ଟା ଷ୍ଟୋର ବି ନୂଆ ନୂଆ ଖୋଲିଗଲେଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ 2ଟା ଷ୍ଟୋର ବି ଖୋଲିଗଲେଣି। ତାହେଲେ ଏବେ ଷ୍ଟୋର ସାଇଡରେ ଅଧିକ ସପ୍ଲାଇ ହେଇଯିବ, ଜିନିଷ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅଛି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ ବି କମିଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଏଠି 2 ଜଣ ଲୋକ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କମିଲାଣି ଆଉ ଏପଟେ ସପ୍ଲାଇ ବଢିଲାଣି, ବୁଝିଲା? ସପ୍ଲାଇ ବଢିଲାଣି ମାନେ ଜିନିଷ ବଢିଗଲାଣି, ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରାଇସ୍ କମିଯିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? କାରଣ ଡିମାଣ୍ଡ ହିଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୋକ ମାନେ ଅଲଗା ଦୋକାନ ହିଁ ପଳେଇଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଏ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ବି ଥିବ ଏ ଷ୍ଟୋର 1 ଷ୍ଟୋର 2 ପାଖରେ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯଦି ସେ ବିକ୍ରି ନ କରନ୍ତି ତାହା ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ କମଉଛି ପଛେ ତମେ ନେଇଯାଅ। ତ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଥିପାଇଁ କମିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଦୋକାନ ବଢୁ କିମ୍ବା ଏମାନେ ଜିନିଷକୁ ଜଲ୍ଦି ସାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ସପ୍ଲାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଚିପ୍ ପ୍ରାଇସରେ ମାନେ ଶସ୍ତାରେ ପ୍ରାଇସକୁ କମେଇ ଦେବେ। କାରଣ ଏପଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ହିଁ କମି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଏ ଯିବ ସେଠିକି କିଣିବା ପାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢେ କେମିତି, ପ୍ରାଇସ୍ କମେ କେମିତି, ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଇରେ ଆପଣ ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଏଇଟା ବୁଝିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜିନିଷଟି ଥିଲା ଇଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଟେବୁଲଟି ମନେ ଦେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ୟା ଛଡା ଅଲଗା ବି ଯାହା ବି ଯେବେ ପିଡିଏଫ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆମର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣ ଜଏନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ ଭର୍ସେସ ଆଉ ସପ୍ଲାଇର ରିଲେସନସିପକୁ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ନା ଏବେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ବଢେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଡିମାଣ୍ଡ ସେ ହେଲା ବାୟର, ଯୋଉଠି ସପ୍ଲାଇ ସେ ହେଲେ ସେଲର। ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ବଢେ, ଏଟା ଗ୍ରୀନ ମାର୍କ ମାନେ ଗ୍ରୀନ ଅପାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ଇଏ ବଢୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସପ୍ଲାଇ କମିଗଲା ମାନେ ଜିନିଷ କମିଗଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଲାଣି, ଜିନିଷ କମି ଯାଉଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ବଢେ ଆଉ ସପ୍ଲାଇ କମେ, ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଯାଏ, ଯୋଉଟାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଭ୍ସ ଅପ୍ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଯାଏ। 10 ଟଙ୍କା ଜିନିଷଟା 50 ଟଙ୍କା ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି? ଏବେ ଏଇନା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଏବେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ ଇରାନ ଆମେରିକା ୱାର ପାଇଁ ଆମର ଏପଟେ ଏଲପିଜି କୋଉଠି ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳୁନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଏଲପିଜି ର ରେଟ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଯୋଉ ଏଲପିଜି 800 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବା କଥା, ସିଏ ଏବେ ମିଳିଲା ବ୍ଲାକରେ 3000 4000 ଏଭଳିଆ ରେଟରେ
ବିକ୍ରି କଲେ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କ'ଣ କଲା ନା 800 ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାସଟାକୁ 100 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି କେତେ ଗୋଟେ ବଢେଇକି 900 କେତେ ଟଙ୍କା କରିଦେଲା, ଧରନ୍ତୁ 900 ଟଙ୍କା କରିଦେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବଢିଲା? ଯେହେତୁ ସପ୍ଲାଇ କମିଗଲା ବୋଲି। ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେବେଳେ ବଢେ? ସପ୍ଲାଇ କମିଲେ ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଲା। ତ ଏଠି କିଏ ହେଲେ ନା ବାୟର୍ସ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ବାୟରଙ୍କୁ ଦରକାର ଜିନିଷ, ବାୟର ଯେତେ ପଇସା ବରଂ ଦେବେ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେ କିଣି ଆଣିବେ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଡିମାଣ୍ଡ ହିଁ କମିଗଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ବଢିଗଲା। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ, ଏବେ ଏବେ ଖରା ଦିନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କହିବ ଯାଇକି ରେନକୋଟ କିଣିକି ଆଣିକି ପିନ୍ଧିକି ଆ। ଆପଣ କେବେ ଆଣିବେ? କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ରେନକୋଟଟା ଭାଇ ଖରା ଦିନଟାରେ କିଏ ପିନ୍ଧୁଛି? ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଏଇଠି କମିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଡିମାଣ୍ଡ କମିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ସେପଟେ ଦୋକାନରେ ତ ଅଛି ରେନକୋଟ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଦୋକାନକୁ ଯଦି ମାଗିବେ ରେନକୋଟ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମନା କରିବ କି? ସେ ମନା କରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଓ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ତ ସେମିତି ପଡି ପଡି ଖରାପ ହଉଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ କମ କରିଦଉଛି ପଛକେ, ତୁ ନେଇଯା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଡିମାଣ୍ଡ କମିଗଲେ ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ବଢିଗଲେ ପ୍ରାଇସ୍ କମିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନା ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଭ୍ସ ଡାଉନ୍, ସେଲର୍ସ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ବୁଝିହେଲା? ସେଲର୍ସ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଲର ହିଁ ଚାହିଁବ ଯେ ଭାଇ ମୋ ଜିନିଷଟା ପଳଉ, କାରଣ ଡିମାଣ୍ଡ ହିଁ ନାହିଁ, ଏଠି ଅଯଥା ବସିକି ଖରାପ ହବ। କିମ୍ବା ସେଲର ପାଖରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିବ, ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଥିବ କି ଭାଇ ଚିପ୍ ରେଟ୍ରେ ଯାଉ ପଛକେ ଯାଉ ଭାରି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯଦି କେସ୍ 3 କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କେସ୍ 3 ରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଡିମାଣ୍ଡ ବି ବଢି ଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି କେସ୍ 3 ରେ ନା ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଗଲା, ସପ୍ଲାଇ ବି ବଢିଗଲା, ଦି ଜଣ ଯାକ ବଢିକି ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହବ ନା ପ୍ରାଇସ୍ ସାଇଡୱେଜ ହେଇଯିବ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଏମିତି ଯୋଉ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଅଛି ଦି ପଟକୁ ମାର୍କ, ଭାଇ ଯେତିକି ଲୋକ ଯେତିକି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଖାଇବା ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ଭୋକ ଲାଗିବ କି? ତେଣୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷ ଚାଲିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ନା ବାୟର ଆଉ ସେଲର, ବାୟରକୁ ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି ସେଲର ସେତିକି ସପ୍ଲାଇ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ବାୟରକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ହଉଛି ସେଲର ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଫାଇଟିଂଟା ଚାଲିଛି ତାର କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁନି, କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖେଇଛି ଯେ ଫାଇଟ୍ କିମ୍ବା no one is in control, right? no control। ଠିକ ଅଛି, ସେଇ କେସରେ ପ୍ରାଇସ୍ ସାଇଡୱେଜ ହେଇଯିବ, କିଛି ବଢିବନି କମିବନି, କି ଯଦି ବଢିବ ସେ 5-10 ପଇସା, ତ ତା ଦେହରେ କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହିଁ ରହିବନି। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେମିତି ସେ ଚାଲିବ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଏବେ ଆସିବା ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ଏଠି ବଢିଥିଲା ସେମିତି ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଦି ଜଣ ଯାକ ମାନେ ସପ୍ଲାଇ ବି କମିଗଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ବି କମିଗଲା। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନା ରେନକୋଟ କଥା କହିଲି, ତ ତାର ସପ୍ଲାଇ ବି ନାହିଁ, ଦୋକାନରେ ବି ନାହିଁ, ଡିମାଣ୍ଡ ବି ନାହିଁ, କିଏ ଯିବ କି ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଆଣି? କେହି ଯିବେନି। ତ ସେଠି ପ୍ରାଇସ୍ ହିଁ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରାଇସ୍ କିଛି ମୁଭ୍ ହିଁ କରୁନି। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଲୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତ କିଛି ଚାଲୁନି ସେଠି। ସେ ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦୋକାନରେ ସେମିତି ଜିନିଷ ପଡିଛି, ଡିମାଣ୍ଡ ବି କିଛି ନାହିଁ, ତ ପ୍ରାଇସ୍ ହିଁ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ଦିଟା ଆରୋ ଅଛି, ରେଡ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀନ୍ ହଉ, ତା ମାନେ ଯେ ଇଏ ମାନେ ହଠାତ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ସପ୍ଲାଇ ବହୁତ କମିଗଲା, କିମ୍ବା ସପ୍ଲାଇ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ କମିଗଲା, ଦିଟା ମାନେ ବହୁତ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ କିଛି ଆଶା କରାହେଇନଥିଲା ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଯେମିତିକି ଏଇ ଯୋଉ ୱାର ବାଲା କଣ୍ଡିସନରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଏଲପିଜି ପାଇଁ, କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ହଠାତ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେ କେସରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲି ବଢିଗଲା, ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ବଢିଗଲା ଡିମାଣ୍ଡ। ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ବଢିଗଲା ପରେ ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା ନା ସପ୍ଲାଇ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲି କମି ବି ଗଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରାଇସ୍ ସଡନ କଳା ବେପାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟ ହେଇଗଲା। ତ ସେମିତିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରାଇସ୍ 3000 ଟଙ୍କା 5000 ଟଙ୍କାରେ ଏଲପିଜି ଲୋକ ବିକିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଭ୍ସ ଅପ୍ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଯାଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ସପ୍ଲାଇ ଚେନରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଏ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯେତିକି ସପ୍ଲାଇ ଆସୁଛି ସେତିକି କୁଆଡେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳଉଛି କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ତ ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ସପ୍ଲାଇ ବାଲା ଯୋଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ କଣ୍ଡିସନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲି କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଚାଲିଛି, ସପ୍ଲାଇ ଚାଲିଛି, ସପ୍ଲାଇ ଆସି ଚାଲିଛି। ଭାଇ କ'ଣ ହବ, ସେ କୁଆଡେ ନେବେ ତାକୁ? ନିହାତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରାଇସକୁ ହଠାତ୍ କମେଇ ଦେବେ, ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଚିପ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେଇଦେବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଭ୍ସ ଡାଉନ୍, ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ କରିବ, ତଳକୁ ଆସିଯିବ। ପ୍ରାଇସକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କମେଇବାକୁ ପଡିବ। କାହାକୁ କମେଇବାକୁ ପଡିବ? ସପ୍ଲାୟର ମାନଙ୍କୁ। ତ ପ୍ରାଇସ୍ ହଠାତ୍ କମିଯିବ। ହଠାତ୍ କମିଗଲେ କ'ଣ ହବ ନା ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କି 6ରୁ 6 ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଇଏ ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ। ଆପଣ ୟାକୁ ଯଦି ଥରେ ବୁଝିବେ
ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଥରେ कंपेयर କରିକି रियल लाइफ रे आपन नोटबुक रे लिखंतु ताको एमती बनातु जेमती मु बनैछि ताहले कोन हबो आपन को फ्यूचर रे काम दबो आपन जानि परिबे जे काहे की हुए मु एबे कहिबि केमिति काहे की हुए किंतु ता पूर्वरु आपन को मु गोटे जिंस कहि रखे जे आपन निजे बनातु निजे बनेले आपनकर बहुत जिंस क्लियर हे चलिबो ठीक अछि तो एबे आमे देखिबा जे जोटा मु एबे कहूथिली जे प्राइस मूव्स अप आ मूव्स डाउन जोटा आपन कहूथिली सेटा भी आपन बुझौछि ता पूर्वरु आउ थरे भी कहि दिए एई जो समान कांसेप्ट आपन जदि ऑप्शन ट्रेडिंग करिवे एतरे बहुत काम दबो ऑप्शन ट्रेडिंग रे काहे की ना ऑप्शन ट्रेडिंग रे गोटे अछि सेगमेंट ओआई बोली ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस रे सेम कांसेप्ट रे चले आपन स्टॉक रे हो स्टॉक काहे की ऊपर जाउजी एई कारण रो ऊपर जाउजी फ्यूचर्स काहे तळु को जाउजी एई कारण पे जाउजी ऑप्शंस कोन पे ऊपर को जाउजी एई कारण पे जाउजी तो टोटल स्टॉक मार्केट रो रहस्य एइत्रे ही अछि सप्लाई डिमांड रे तो आपण याकू जत्ते बेले बुझी सारिवे आपनको काम हे जिवो ठीक अछि ताहले एबे हमें बुझी मु आपनको आ गोटे कांसेप्ट बुझौछि कोन कांसेप्ट ना हला प्राइस मूव्स अप वेरी फास्ट जो एलपीजी कथा कहउतली किछि मास पूर्वरु कोन होतला ना एलपीजी 800 टंका थिला आउ हमर जेतिके 800 टंका रे आसुथला पैसा रे हमर समान सप्लाई को समान कंजप्शन चलीथिला ठीक अछि तो सब जिंस बैलेंस हे कि चलथला तो कोन होतला ना 800 लेवल रे प्राइस सब बेले रहउतला किंतु हठात कोन हला एते डिमांड बढ़िला जे प्राइस टा 800 रु बढ़ी की ऊपर पटु किंदी ब्रेक करिकी 900 जाके पळेला ठीक अछि को जाय पळेला 900 जाके किबा एबे 3000 भी केतळे पळेला 2000 पळेला जहा पळेला एनी ब्रेकआउट करिगला तो केतेबेले ताले ब्रेकआउट करे लेवल केतेबेले ब्रेकआउट करे जेतेबेले डिमांड एंदी ड्रास्टिकली बढ़ी जाए आउ सप्लाई कमी जाए सप्लाई नाही तेनो एटा हला ब्रेकआउट ऊपर को भांगी की पळेला ना प्राइस बढ़िगला ऊपर को 800 रु 900 हेगला हैला तो सेमिति जे आ गोटे केस भी हे पारे जोटा तळ पटको मने करो आपनकर सेमति 800 टंका रे एलपीजी चालथला ठीक अछि एबे युद्ध बुद्ध सब सरी जीवो ईरान आ इंडिया मनकर सांग होई जिवे ईरान गैस ऊपर गैस पठेई चलियो ताले गवर्नमेंट कोन करियो को भाई आ कोन भाई लोकों अधिक पैसा न एडा कमे दवा ताले जो 800 लेवल टा मेंटेन हे कि चालुथला 2 मास पूर्वरु एबे जतले सप्लाई बढ़ी जिवो ये कोन हबो ना एमति तळु को ब्रेकडाउन हे जिवो ब्रेकडाउन हे कि ये कोठी पळे आसियो धरंतु 700 को पळे आसिला ताले केते बेले ये ब्रेकडाउन हैला जेते बेले सप्लाई बढ़ी गला ए सप्लाई कलम रे अछि सप्लाई बढ़ीगला दीटा एमती आरो मार्क अछि तो सप्लाई ड्रास्टिकली बढ़ीगला ताहले डिमांड कोन हला डिमांड अब से परिमाण रे नाही जदि बेसी सप्लाई हे गला ताहले प्राइस कोन हो बाध्य होई कि प्राइस कमी जिवो सेटा को कहंती गैप डाउन तो जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कांसेप्ट आपण प्राइस एक्शन रे देखंती सी हला एही कांसेप्ट ठीक अछि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपण माने हम भाबु जेरा बुझी परते जदि जानि नथले कहंतु आपण को बढ़िया लागिवो एटा बुझिया पई एटा हला ब्रेकडाउन ठीक अछि तळ पटको ब्रेकडाउन बुझीला तो मु भाबुची कि आपन सब कांसेप्ट क्लियर हेलानी तापरे ए तळे गोटे मु एमती समरी बनेइछि तेतरो आपन कोन देखिले ऊपर जहा बुझिले तळे लेखा जे जदि डिमांड बढ़ी गला ताहाले सप्लाई टू ताहाले प्राइस बढ़ी जिवो ग्रीन कलर रे अछि जदि सप्लाई बढ़ी गला डिमांड टू ताहाले कोन हबो प्राइस कमी जिवो यार रीजन मु ऊपर कहि सारलेनी आ जदि डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई चलला जेमिति डिमांड सेमिति सप्लाई ताहाले प्राइस टा स्टेबल हे रहबो ये हला प्राइस चलीवार मूल मंत्र आपण एही पेज टाକୁ जदि बुझी देले एही पेज टाକୁ जदि मन रखि देले एही पेज टाକୁ बुझी की सब बेले काम रे लगेले ताहले आपनकर प्राइस एक्शन हे गेला यही प्राइस एक्शन रो सीक्रेट यही प्राइस एक्शन माने यही प्राइस को ऊपर तळ करिया रे सहाय्य करे किए ना सप्लाई आउ ये हेले सप्लाई आउ ये डिमांड ठीक अछि मु भाबुची पूरा क्लियर हे गेला ए पेज टा ठीक अछि एबे हमें जिबा तृतीय पेज को तृतीय पेज रे समान जिनस हम बुझेइजी जे जदि समरी कर देइजी जदि डिमांड बढ़ी जाए आ सप्लाई कमी जाए प्राइस ऊपर को जाए ताले क्लियर अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्राइस प्राइस सब बळे एंती ऊपर को चली चलिवो जदि डिमांड कमी जाए आ सप्लाई बढ़ी जाए ताले प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन रे तळ को खसी चलिवो माने क्लियर डाउनवर्ड डायरेक्शन मींस एटा डाउन ट्रेंड हे जिवो आ ए ऊपर केसटा अप ट्रेंड हे जिवो मु बुझेबी आपन को ट्रेंड कोन आपन परे जानिबे ए वर्तमान पई एतिक जिंस क्लियर हे जानतु इक्विलिब्रियम कंडीशन कोन ना जत्ते बेले जित्तिक जिंस सप्लाई होतबो सेतिक जिंस कंज्यूमर को डिमांड थिवो ताले से केस रे कोन होतबो ना प्राइस टा इक्विलिब्रियम रे रहथो गोटे समान लेवल पाखा पाखी चलथो आउ केतेले कोन हबो ना जले बोथ वीक हे जिवे कार किछि ना डिमांड नथिवो ना किछि नथिवो से टाइम रे तो केही तो लोक ही जाउ नथिवो दुकान किनिया पई तेनु वॉल्यूम भी कम हे जो वॉल्यूम माने कोन जेतिकी संख्यार लोक जाउथिले जेतिकी संख्यार ऑर्डर आस्तला से सब
କମିଗଲା ତାହେଲେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ହିଁ କମିଗଲା ଆଉ लो ଭୋଲାଟିଲିଟି ହେଇଗଲା। लो ଭୋଲାଟିଲିଟି କଣ ନା ପ୍ରାଇସ୍ ହିଁ ମୁଭ୍ ହିଁ କରୁନି ତ କଣ ଭୋଲାଟିଲିଟି ଆଉ ମାନେ କଣ ଆଉ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପର ତଳ ଆଉ କଣ ହଉଥିବ କିଛି ହିଁ ହଉନଥିବ ତ ଏମିତି ସେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଏମିତି ବଞ୍ଚିଥିଲା ଭଳିଆ ଚାଲୁଥିବ ନହେଲେ ଆଉ ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତ ବୋଥ୍ ୱିକ୍ ହେଲେ ସିଏ ଚାଲେନି ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କେସରେ କଣ ହୁଏ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ବାଲାନ୍ସ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆପଣ ପୁରା ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଯୋଉଟା ହାଇ ଭୋଲାଟିଲିଟି ବିଗ ମୁଭ ହେଲେ ଆଇଦର ବିଗ ମୁଭ ଉପରକୁ ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢିଯିବ ସପ୍ଲାଇ କମିଯିବ ନହେଲେ ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ ହେଇଯାଏ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ସପ୍ଲାଇ ବହୁତ ବଢିଯିବ ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ କମିଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଧାଡ଼ିଟି ବି ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗ୍ରାଫ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ବୁଝିବା ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ସପ୍ଲାଇର ଗ୍ରାଫକୁ। ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ସପ୍ଲାଇର ଗ୍ରାଫ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଅଛି ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ରେ ଏଠି କଣ ଅଛି ନା 10 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 20 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 30 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 40 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 50 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେତେବେଳେ 10 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଥିଲା ମାନେ କଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିଁ କମ ଅଛି ସେଇ ଟାଇମରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ ଥିଲେ ପ୍ରାଇସ୍ କଣ ହଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ ହାଇ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଯାଇକି 1000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଓରିରେ କହୁଥିଲି ଏଇଟା ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ 20ରେ ଥିଲା ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 20 ଅଛି ସେଇ ଟାଇମରେ ଧରନ୍ତୁ ଏଠି 500 ଟଙ୍କାରେ କିଏ ଅଛି 500 ଟଙ୍କା ଅଛି ଡିମାଣ୍ଡ ତାହେଲେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟା କମି ଯାଉଛି ମାନେ ସପ୍ଲାଇ ଟା କମି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ କଣ ହଉଛି ବଢି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ଲାଇ ଅଧିକ ଅଛି ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 50 ଆଡକୁ ସପ୍ଲାଇ ଏଠି ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ କଣ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିକି 600 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବୁଝିଲା ମାନେ 1000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କମି ଯାଇଛି ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଏଠି ଏ ଚିତ୍ରରେ ସେୟା ଅଛି। ଏ ଚିତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି କଣ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଯେତେବେଳେ ଏଠି 30 ଥିଲା ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 30 ଆଉ ଏପଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ସେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଏଠି 350 ଟଙ୍କା ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଏ କଣ୍ଡିସନରେ ନା ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ ଆସୁଛି ସେତିକି ସପ୍ଲାଇ ବି ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ମାର୍କେଟ ସେମିତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି ପ୍ରାଇସରେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଚାର୍ଟ ଟି ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଡାଉଟ ଥାଏ କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ପଛକୁ ଯାଇକି ଭିଡିଓକୁ ପଛକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଭଳିଆ କାମ କରିବ ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିଦେଲେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଟ୍ରେଡିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଇଲ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରି ବଢିଆ ବଢିଆ କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଯିବା ଶେଷ ଲାଇନକୁ। ଶେଷ ଲାଇନରେ କଣ ହଉଛି ଏ ସବୁ କାହିଁକି ହୁଏ ଏ ସବୁ କଣ ହଉଛି ନା ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଢୁଛି କମୁଛି ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିୟର କଣ ସେଇଟା ନା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛି ଏଭ୍ରି ପ୍ରାଇସ୍ ୟୁ ସି ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଯେତିକି ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଗପ କହିଲି ସେ ଗପରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢୁଛି କମୁଛି ହଉଛି ସେ କାହା ପାଇଁ ହଉଛି ନା ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିୟର କିଏ କେତେବେଳେ କଣ ମାଗିବ କିଏ କେତେବେଳେ କୋଉ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇକି କଣ କିଣିବ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିୟର ବି ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯଦି ହଠାତ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ସେ ଘର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଦେଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ଘର ସେଇ ଯୋଉ କଲୋନୀରେ ଥିଲା ସେଥିରୁ 2 ଜଣ କୁଆଡେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲେ ସେ କଣ କହିକି ଯାଇଥିବେ ସେ ଦୋକାନରେ ଯେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିନ ରହିବୁନି ସିଏ ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟର ଦେଖେଇଲେ ଭାଇ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କର କଣ ଛୁଟି ହେଲା ଯେ ସିଆଡେ। ତେଣୁ ସେ କେସରେ କଣ ହେଲା ନା ସପ୍ଲାୟରଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷ ବଳିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଚିପ ରେଟରେ ଦବାକୁ ପଡିଲା। ତେଣୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ସହିତ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିୟର ବି ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ତିନୋଟିକୁ ବୁଝିଗଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ମାନେ ବାୟର ର ମନ କଥା ସପ୍ଲାଇ ମାନେ ସେଲର ର ମନ କଥା ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିୟର ମାନେ ମାର୍କେଟର କଣ୍ଡିସନ ଆଜ ପର ଆମର ଯେତିକି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟକୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ପ୍ରାଇସକୁ ଧରିପାରିବେ ଭାଇ ସେ କଣ ହଉଛି ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ପୁରା ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଭିଡିଓ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାତା ପେନ୍ ଧରିକି ଶାନ୍ତିରେ ରାତି ହଉ ପଛକେ ଲେଟ୍ ନାଇଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ।